गुड मॉर्निंग। जो मैंने जॉइन कर रोल नंबर मेसेज करदब। तो आज ये हमारा लास्ट क्लास हम कारण तुम ओके मैम। सब तुम मैक्सिमम जहाँ भी थिला चैप्टर सब सरी गलानी एटा हमारा लास्ट टॉपिक टा एटा आज हमर सजियो तापर क्लास एंड। तो आम काली क्लास रे पढ़ी जे हेल्थ हैजर्ड्स एसोसिएटेड विथ इंडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हमर कौन कौन सब हेल्थ हैजर्ड्स माने हमर हेल्थ प्रति कौन सब डेंजर एसोसिएट होकर रोचे जदि आम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करूचे। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଶୋଇବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ସ୍ଲିପ ଡିସଅର୍ଡର ହବ, ଫିଜିକାଲ ଇନଆକ୍ଟିଭିଟି, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ଦେନ୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍, ଆମର ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା ସେଇଟାରେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ଦେନ୍ ଓ ଅଦର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉଟା କି ଆମର ହାର୍ଟ ଟ୍ରବଲ, ମସଲ ଆଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଇମୋସନାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି, ଫେଲିଂ ମେମୋରିଜ ଆଉ ମାଇଗ୍ରେନର ଆମେ ଶିକାର ହେଇବା ଯଦି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ୟୁଜ କରିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ କଣ। Workforce composition plays a significant role in aiding the progress and growth of business organization. The introduction of workforce intelligence software has made it easier for companies to improve their work pattern. Workforce composition ଗୋଟେ business organization ने ତାଙ୍କର ନିଜର ରୋଲ ହଉ, ତାଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଗୋଲ ଏ ସବୁକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁକା ଆମର କଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି। The introduction of workforce intelligence software has made it easier to companies to improve their work pattern. As a result, innovation, competency, and productivity have been inevitable in the firms. Not many business leaders and managers understand workforce role means workforce composition enlightens employer about the position of their current workers. Understanding the workforce role and responsibility improve workforce planning for short-term and long-term success. तो ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ ଯୋଉ ସକ୍ସେସ ହଉଛି ସେ ସବୁ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୁ ତାର ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ କୁ ବେଟର କରିବାକୁ ପଡିବ। Industrial workforce composition is the number of people employed for a specific job or a project in a industry. तो इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स कौन गोटे ऑर्गेनाइजेशन ର स्पेसिफिक जॉब किंबा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पाइका केते जण वर्कर्स एम्प्लॉय ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର workforce composition. Knowing the related aspect is the key to creating a favorable work environment and keeping the worker motivated. ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟେଡ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ କେମିତି ଫେଭରେବଲ କରିପାରିବା ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ କୁ ବୁଝିବା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। Here is a detailed discussion to enlighten asset manager about workforce composition. ତ ଆମେ ଡିଟେଲଲି ଡିସ୍କସନ କରିବା workforce composition ଆମର କଣ କଣ ରହୁଛି। Trend shaping workforce composition. Several trends shaping workforce pattern in the business field. Among them are demographical changes, technological changes, economic globalization changes. तो ये सब ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। First one is demographic pattern. Workforce demographics are about the age and income of the worker. ତ demographic ରେ ଆମର କଣ ଆମ ଗୋଟେ people ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଜ କେତେ, ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ କେତେ, ସେଇ ସବୁକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆମର workforce demographic ହେଇଥାଏ। The older workforce has dominated various companies for a long time. Today the number of young employees continue to surge each day. ତ ଏବେ କଣ ନା ସମସ୍ତେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ ରୁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେଣି ଯେହେତୁ ଆମର ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଚିଂ ମିଳିଯାଉଛି, ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ସେ ସବୁ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ talented ହେଇଗଲେଣି। Older employees have more experience than the younger workers, but କଣ younger workers ଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ older ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ଅଧିକ ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସେମାନେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। In many companies, aged workers occupy management and leadership position. ତ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ତମେ ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ଯିବ ଦେଖିବ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଲିଡରସିପ ପୋଜିସନରେ ସବୁବେଳେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ହିଁ ଥାନ୍ତି। The younger workforce consists of middle-aged staff and interns, often fresh college graduates. ତ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେନି ରହିଲେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟର୍ନ ରହିଲେ ସେମାନେ ନର୍ମାଲି ଫ୍ରେଶ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମିଡିଲ ଏଜ ଷ୍ଟାଫ। Two major things differentiate the age group in business: generational perspective and experience. ତ ଯୋଉ ଏଜ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ଆମର ଯେତେ ବି ଯୋଉମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ମିଡିଲ ଏଜ ରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ପରସେପସନ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। Leadership in any organization is responsible for mixing the group wisely
promote team cohesion and prevent a decline in productivity. ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ କେମିତି ରହୁଛି, ଟିମ ର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି ରହୁଛି, ସେଇଟା କେବଳ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଲିଡର କେମିତି। ତ ସେ ଲିଡର ମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ କରିବେ ଯେ ଡିସାଇଡ କରିବେ ତାଙ୍କରି ଡିସିସନ ଉପରେ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ ଆସିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। Then I'm good at technological trends. Technology has significantly reshaped the workforce in modern firms. Today, different companies have adopted a range of digital trends to enhance efficiency. Many trends are adding various operations to modern business blockchain. ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର ଏବେ କଣ ମଡର୍ନ ଯୁଗରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟା ବହୁତ ମାନେ ଏରିଆ କଭର କରିସାରିଲାଣି, ସବୁଆଡେ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ୟୁଜ ହଉଛି। Technological changes improve all aspects of the business, processes, system, operation, and customer experience. Acceleration of various digital trends boosts productivity, time, and cost efficiency. तो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होची ता द्वारा हमर कोन गोटे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम चेंज हो जाउची, तार ऑपरेशन चेंज होउची, कस्टमर मानकर एक्सपीरियंस भी चेंज होउची। आगुरु लोक माने कोन नॉर्मली लैंडलाइन रे कॉल करଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହେଇଗଲାଣି। ଦେନ ଆଗରୁ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ ଆମର ମାନୁଆଲି ଚାଲୁଥିଲା, ଆମେ କପିରେ ନୋଟ କରିକି ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ଲାପଟପ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ରଖୁଛେ। ଦେନ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯାହା ବି ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ହଉଥିଲା ସବୁ ମାନୁଆଲି ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଉଛି, ମେସିନ ଆସିଗଲାଣି। ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଆମର ଘର ଆଗରୁ କଣ ଲୁଗା ସଫା କରୁଥିଲେ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ୱାସିଂ ମେସିନ ଆସିଗଲାଣି। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଆସିଗଲାଣି ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି। Acceleration of various digital trends boost productivity, time and cost efficiency. ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ସିଲରେସନ ହଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର, ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢୁଛି, ଟାଇମ ଆଉ କଷ୍ଟ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବି ହଉଛି। Adoption of modern business and technology means a higher demand for a skilled workforce. The transformation of business generally come with much better employee and employer relationship. ତ ଏବେ କଣ ସବୁ କର୍ପୋରେଟରେ ସେମାନେ ନର୍ମାଲି ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ଟାକୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ମୋରାଲ ଠିକ ରହିବ ଦେନ୍ ସେମାନେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ ରେ ବେଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁକା କଣ ସେମାନେ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଇନୋଭେସନ କରୁଛନ୍ତି। Technology has reversed the traditional work structure. Today, employees can work remotely and also seek status actively. ତ ଏବେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ନିଜର ମାନେ କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ରହିବେ, କେମିତିକା ଜବ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ସେମାନେ ନିଜେ ଚୁଜ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମର ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲିଙ୍କଡଇନ ଆସିଗଲାଣି, ସେମାନେ ନିଜର ପୋଷ୍ଟ ନିଜେ ଚୁଜ କରିପାରିବେ। All the stages of workers life cycle have been positively impacted. Such impact means there has been a great improvement in employee engagement, development and retention. ତ ସେଇ ଯୋଉ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ନିଜର ପୋଜିସନ କୁ ଫ୍ରିଲି ଚୁଜ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ମୋରାଲ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବଢୁଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବଢୁଛି ଆଉ ରିଟେନସନ ଟା ରେଟ୍ ଟା ବଢୁଛି। ଦେଖ ଆଗରୁ ଜବ ର ଏତେ ନିଡ ନଥିଲା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଜବ ର ଯେହେତୁ ନିଡ ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଦରକାର ପଡୁନି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ, ତ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ କୌଣସି ଜବ ହଉ ସେମାନେ ରିକ୍ରୁଟ ହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଉ କି ନଥାଉ ସେଠିକା ତାର ସାଲାରୀ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ହଉଥିଲେ ନ ହଉଥିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡୁନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ କଣ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ନିଜ ପୋଜିସନ କୁ ନିଜେ ଚୁଜ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସପୋଜ ଇନଫୋସିସ ହଉ ୱିପ୍ରୋ ହଉ ସେଥିରେ କୋଉ ପୋଜିସନ ବାହାରୁଛି, ସେମାନେ ସେ ପୋଜିସନ ପାଇଁ ସୁଟ୍ କି ନାହିଁ, ସେଠିକାର ସାଲାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଜବ ପାଇଗଲେ ତ ସେଠି ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ରହିବ, ଆଉ ସେମାନେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ ରେ ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ୱାର୍କର ରିଟେନସନ ବଢିବ। ମାନେ ଯୋଉ ୱାର୍କର ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଛାଡି ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଛାଡିବେନି, ତା ଦ୍ୱାରା ୱାର୍କର ମାନଙ୍କ ରିଟେନସନ ଟା ବଢିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ପଢିବା ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ଯଦି ଇକୋନୋମିକ ରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ ରେ କେମିତି ସେଟା ଆଫେକ୍ଟ ହବ। Trend in economic globalization journey also impact the workforce in several ways. The changes influence the method of hiring and the worker hired by companies. Technological innovation have also aided the journey of economic growth. ତ ଆମର ଯୋଉ ଇକୋନୋମି ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି, ଆମର ଇକୋନୋମିରେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି ଦେଖ, ଯଦି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ
ୱେଜ ରେଟ୍ ବଢିବା, ୱେଜ ରେଟ୍ କମିବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆମର ଯୋଉ କରେନ୍ସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଦେନ୍ ଆମର ଯୋଉ ସାଲାରୀର ଯୋଉ ଆମର ବଜେଟ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ହେଲା ଆମର ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଟ୍ରିର ଆମ କଣ୍ଡିସନ। ତ ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୱାର୍କଫୋର୍ସରେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି। The innovation have improved business communication and collaboration. More companies have expanded globally, enabling them to outsource beyond their cultural border. Economic globalization has enabled many firms to shift from in-house or integration to outsourcing different workforce. ତ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ଇକୋନୋମିକୁ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିର ଇକୋନୋମି ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରେ, ସେଟା ହେଲା ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ଦେଖ, ଆଗରୁ ଆମର ଏ ଫରେନ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନଥିଲେ, ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଖୋଲିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ଫ୍ରିଲି ଆମେ ସବୁ ଖୋଲିପାରିବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେରିକାରେ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଖୋଲିପାରିବା, ଆମେରିକାନ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଖୋଲିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ଯାହା ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ସବୁ କଣ ଜାପାନିଜ ର, ଚାଇନିଜ, ଏମାନେ ସବୁ ବନଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ହେଲା ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ତ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ ସେଥିରେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହବ ଦେଖ, ଯଦି ଗୋଟେ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କୁ ସୁଇଟେବୁଲ ପୋଜିସନ ମିଳୁନି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ, ତ ସେ ଚାହିଁଲେ ସେ ବାହାରେ ବି ଯାଇକି ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଫରେନର ରହିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। Workforce composition aims to maximize opportunities while stabilizing organization. Understanding the workforce trends motivates manager to have the right human resources process. ତ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ ଆମର ମାନେ ତାର ମେନ୍ ମୋଟିଭ ହେଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ଅପରଚୁନିଟି ଟାକୁ ଆମେ ବଢେଇ ପାରିବୁ। Understanding the workforce trends motivates manager to have the right human resources processes. A good human resource manager creates a better workplace to enhance employees' performance and the company's. ତ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଉମାନେ ହାୟର କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜର। ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର କଣ ସବୁ ଜବ ର ନିଡ୍ ଅଛି, କେମିତିକା ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଡ୍ ଅଛି, କଣ ପରଫମାନ୍ସ ଜବ ପାଇଁକା ଦରକାର, କଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦରକାର, ସେମାନେ ଆଗ ସେଟାକୁ ପବ୍ଲିସିଟି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେଇ ଟାଇପ ର ଜବ ଦରକାର ଥିବ ସେମାନେ ସେ ହାୟର ହେବେ। ତ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦବ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜବ ରେ ରଖେଇକି ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପରଫମାନ୍ସ ବଢିବ ଆଉ କମ୍ପାନୀର ବି ଗ୍ରୋଥ ହବ। ଦେନ୍ ଏବେ ପଡିବ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଫ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ। କଣ କଣ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ରହୁଛି ଗୋଟେ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ? Features of work compositions are asset to forming strong and productive employees. ତ ଗୋଟେ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ ର ଗୋଟେ ଫିଚର ହେଲା ଯେ ଆସେଟ କ୍ରିଏଟ କରିବା, ଯୋଉଥିରେ କି ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବେ। Understanding the elements can help companies solve their daily issues and enjoy long lasting benefit. ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର, ସେ ସବୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ ହବ, ତାଙ୍କର ଡେଲି ଇସ୍ୟୁକୁ ସଲ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ। The following are the key elements that form diverse workforce in business. First là race and ethnicity, then disability, gender identity, then socio-economic status. तो हम first पढ़े race and ethnicity कौन? Race and ethnicity have a long history in the world. The two elements crucial factor of the formation of work composition in any organization. Improper representation of race and ethnicity in workforce causes socialization problems. Different psychological identities and experience bring the workers together to create a better team. Ethnicity diversity brings unique ideas and perspective to company. ତ କଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି, ସବୁ କାଷ୍ଟ ର ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି, ସବୁ ରିଲିଜନ ର ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ସେମ ଥିବ ବୋଲି, ମାନେ ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେମ ଥିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଯେ ଫରେନର ମାନେ ବି ଆସି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ପ୍ଲେସ ହଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟେଟ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପ।
ଆମେରିକାନ ମାନଙ୍କର ଯାହା କଲଚର ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚର, କିମ୍ବା ସାଉଥ ରେ ଯୋଉମାନେ ପିପୁଲ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଯାହା କଲଚର ଆମର ସେଟା ଅଲଗା କଲଚର। ତ ସେଇ ସବୁ ହେଲା ଆମର ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଥିନିସିଟି। ତ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ ରେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ୟୁନିଟି ହେଇକି ରହୁଛି, ସେମାନେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡିଆ, ନିଜର ୟୁନିକ୍ ଆଇଡିଆ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଡେଡିକେସନ ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ ଟା କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡିସାବିଲିଟି। The inclusion of physical disabled workers in organization contribute to strong workforce composition and adaptability. ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯୋଉ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ଫିଜିକାଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରି କନସେପ୍ସନ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜେବିଲିଟି ଯୋଉମାନେ ଶିକାର ଥିବେ ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ପରଫମାନ୍ସ ବି ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅଲଗା ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବ। Regardless of the challenges, such worker may outcome the non-disabled co-worker. Employer should assign disabled workers fair tasks for the efficient and effective performance. Note that workers' job match must be based on the employee's expertise. ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମ କାମ ଦିଆଯିବ, ଯୋଉମାନେ ଡିସେବଲ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫେୟାର କାମ ଦିଆଯିବ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ପରଫର୍ମ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ବି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉ ୱାର୍କର ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଫିଟ୍, ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଥିବ ଆମେ ସେଇ କାମ ହିଁ ତାକୁ ହାୟର କରେଇବା। ତା ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ ହବନି, କାରଣ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ ରେ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯାହାବି ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିଥିବ ସେ ସବୁ ହ୍ୟାମ୍ପର ହବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜେଣ୍ଡର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। Equal gender representation creates a fair workforce composition. A gender diverse culture in an organization is about equality and equity. ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇକ୍ୱାଲ ଜେଣ୍ଡର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହବା ଦରକାର, ମାନେ ମେନ୍ ଆଉ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ସିଆଲିଟି ନ ହବା ଦରକାର। The pay is a major area reflecting how the management observes gender diversity in its workforce composition. There should be no gap between men and women performing the same job in the company. ୱାର୍କର୍ସ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ମେନ୍ ଆଉ ଓମେନ୍ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାପ୍ ନ ରହିବା ଦରକାର, ପେମେଣ୍ଟ ର ବି ଗ୍ୟାପ୍ ନ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ ଓମେନ୍ ୱାର୍କର ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ସେଇ ସେମ୍ କାମ ଯଦି ଗୋଟେ ମେନ୍ ୱାର୍କର କରୁଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ବି ସେମ୍ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଏମିତି କିଛି ସେଠି ଜେଣ୍ଡର ଡିଫରେନ୍ସିଏସ ନ ହବା ଦରକାର। ତ ଜେଣ୍ଡର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେଲା ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆମର ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ। Then socio-economic status. Workforce composition should have employees from various socio-economic background. ତ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ ଯେ ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର କିଏ ରିଚ୍, କିଏ ପୁଅର, କିଏ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବ। ତ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତେ ରିଚ୍ ପିପୁଲ ହିଁ କାମ କରିବେ କିମ୍ବା ସବୁ ପୁଅର ମାନେ କାମ କରିବେ। ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବହୁତ ପୁଅର, ରିଚ୍ ଆଉ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ଟା କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହାବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି କେବେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଜଜ କରିବା ମାନେ ଦରକାର ନୁହେଁ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ should not judge the worker based on their social status. Regardless of the worker's financial status, the management should help them achieve financial stability. ତ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ୱିକ୍ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମାନେ ମକ୍ ନ କରିକି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସେମାନେ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇପାରେ ସେଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର। Socio-economic diversity in workplace also brings the different perspectives to the work environment. As a result, employee engagement and an equal work environment get created. ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ସେମ୍ ରହିବ, କୌଣସି ପାର୍ସିଆଲିଟି ନ ହବ, ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବଢିବ ଆଉ ୱାର୍କ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଯିବ। Then ଦେଖିବା how to create a successful workforce। ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମେ କେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବା। Creating a good workforce composition requires professional management and HR. The two most develop a reliable strategy for recruiting experienced workers from all diversity. Here are two significant steps to help business create the right workforce composition. ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯୋଉମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ଟିମ ରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଏଇଟା ମେନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ୱାର୍କଫୋର୍ସ ଟାକୁ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରେଇ ପାରିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱାର୍କଫୋର୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବେ।
ତ ସେଥିପାଇଁକା ଦିଟା ଷ୍ଟେପ, ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା having a company's long term goal. Workforce is about delivering on the goal set by the organization. The goal should be long term growth and customer satisfaction. Being clear on the objective makes it easier for the manager to recruit determined employees. ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନିଜର ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଦରକାର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ମାନେ ମାନେ ଭଲ କାମ କରିବେ, ତା ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ସେମାନେ ଗୋଲ ଆଚିଭ କରିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଅଧିକ ରିଉଡ ହେଇଯିବେ କିମ୍ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ବିହେଭ ନ କରିବେ, ତ ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କେହି ଭଲରେ କାମ କରିବେନି। ଆଉ ଭଲରେ କାମ ନ କଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ଯାହା ବି ଗୋଲ ଥିବ ସେଇଟା ଆଚିଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆନାଲାଇଜିଂ ଦ କରେଣ୍ଟ ୱାର୍କଫୋର୍ସ। ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯାହା ବି କରେଣ୍ଟଲି ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କରେଣ୍ଟ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପରଲି ଆନାଲାଇଜ କରିବେ। ମ୍ୟାନେଜର should be familiar with their current workforce. Evaluating the available workforce gives employer more insight into the available gaps. ତ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଏବେ କିଛି ମାନେ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି, ମାନେ ସେମାନେ କୌଣସି କାମରେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଯଦି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ଟା କେମିତି ବେଟର ହବ, ସେ ସବୁକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିବା ଦରକାର। Workforce quality is about the performance of the workers, while quantity revolves around the available number of workers. ତ ଯେତେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ ୱାର୍କର୍ସ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ୱାର୍କଫୋର୍ସ ଟା ବେଟର ହେଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ ରହିବ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ସେ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ ପ୍ରତି ଏନକରେଜ ଫିଲ୍ କରିବେ, ମୋଟିଭେଟେଡ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଆଉ ଡେଡିକେଟେଡଲି କାମ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ରିଲେସନସିପ ଏମଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ତ ସେମାନଙ୍କର ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ ଟା ସରିଗଲା, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ରହିଲା ଯେ ରିଲେସନସିପ ଏମଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହଉଛି, ସେ ସବୁ ଭିତରେ କଣ ସବୁ ରିଲେସନ ରହୁଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ଜଏଣ୍ଟ, ଦେନ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ, ଦେନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ, ଦେନ୍ କମ୍ପିଟିଟିଭନେସ। ସେଇଟା ଆମେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତମେ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖିବା, ଦେଖ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ସେମାନଙ୍କର କଣ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହୁଏ, ମାନେ ଗୋଟେର ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଆମର ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ ନବା, ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟର କଣ, ଆମର କ୍ଷୀର ହବ ଆଗ, ଦେନ୍ ଦହି ହଉ ଛେନା ହଉ, ଏମାନେ କଣ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ରୁ ହିଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ। Product which result from the same production process are termed as joint product. ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ରୁ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ। In the extreme case, two products are combined fixed proportion and the production of one without another is impossible. ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ର ବିନା ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ରଡକ୍ସନ ନ ହେଇପାରୁଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ଯୋଉ ଧାନ, ଆମର ଧାନ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ଧାନ ବାହାରୁଛି ତାର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଯୋଉ କୁଟା ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା କଣ ଦିଟା ଆଡୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ରୁ ହିଁ ବାହାରିଲା। ତ ଗୋଟେ ବିନା ଦେଖ ଧାନ ଟାକୁ ଯୋଉ ବାହାରିବ, ସେଇଟା କଣ କୁଟା ଛଡେଇଲେ ହିଁ ସେଟା ବାହାରିବ ଧାନ। ତ ସେଇଟା କଣ, ଏଇ ଦିଟା ହେଲା କମ୍ପଲସରୀ, ତ ଗୋଟେ ବିନା ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିବାର ଇମ୍ପସିବଲ। Production of butter, cheese and cream from milk, different grades of wood obtained from a same kind of। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଆମର କଣ ବଟର ବାହାରୁଛି, ଚିଜ ବାହାରୁଛି, କ୍ରିମ ବାହାରୁଛି, ସେ ସବୁ ହେଲା କଣ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ସେମିତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗଛରୁ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି, ସେ ସବୁର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ମାନେ ଗୋଟେ ସେମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ରୁ ଯଦି ଦିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରୁଛି କିମ୍ବା ମୋର ଦ୍ୟାନ ଟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କମ୍ପିଟିଟିଭ ପ୍ରଡକ୍ଟ। Product are termed competitive when the output of one product can be increased by only by reducing the output of other product। ତ ଦେଖ, ତମେ ସପୋଜ କିଏ ରିଅଲମି ଫୋନ ୟୁଜ କରୁଥିବ, ଆଉ କିଏ ସାମସଙ୍ଗ ର ଫୋନ ୟୁଜ କରୁଥିବ। ସପୋଜ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ତମ ଭିତରୁ ନିଆଯିବ, ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଟା ଅଫର ଦିଆଯିବ, ତମେ କିଏ ସାମସଙ୍ଗ ଚୁଜ କର, ନହେଲେ ରିଅଲମି ଚୁଜ କର। ତ ସେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ଯଦି ଏବେ କଣ ହେଇଗଲେ, ସାମସଙ୍ଗ ଆଉ ରିଅଲମି ଫୋନ ଦି ଜଣ ଯାକ ହେଇଗଲେ କମ୍ପିଟିଟର। ତ ସେଇ କମ୍ପିଟିଟର ଭିତରୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ କମିଯିବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବଢିବ, ଜଣଙ୍କର ୟୁଜ କମିଯିବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ୟୁଜ ଟା ବଢିବ। Output are competitive because they require same inputs at the same time। ଦେଖ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ତ ଦି ଜଣଙ୍କର ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଇନପୁଟ ମାନେ ଯୋଉ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ ଟା ବାହାରେ, ସେ ସବୁ ହେଲେ କମ୍ପିଟିଟିଭ।
For example, the manager can expand production of one output only by divert input land, labor, capital, and management from one enterprise to another. ତ ଗୋଟେ ଫୋନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁକା ଯାହା ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ସେମ ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ଲେବର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବା। ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଲା ପେପ୍ସି ଆଉ କୋକା କୋଲା। ପେପ୍ସି ଆଉ କୋକା କୋଲା କଣ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଭରେଜ ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ। ଏ ଦିଟାର ଯଦି ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ସମସ୍ତେ କୋକା କୋଲା ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ପେପ୍ସିର ଡିମାଣ୍ଡ କମିଯିବ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ପେପ୍ସି ଅଧିକ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ କୋକା କୋଲାର ଡିମାଣ୍ଡ କମିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଏମାନେ ହେଲେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ। Two products are complementary if an increase in one product cause an increase in the second product। ତ କଣ ଯଦି ଦେଖ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ବଢୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ଡିମାଣ୍ଡ କମୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କମ୍ପିଟେଟିଭ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଦେନ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ୟୁଜ ବଢିବା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ବି ୟୁଜ ବଢୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ। Complementary usually occurs when one of the product produces an output used by another product। Complementary goods are goods and services that are typically used together. For example, keyboard and computer, tennis ball and rackets, and milk and cookies। ତ କଣ ଦେଖ ଯଦି ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣିବ ତ ତାର କିବୋର୍ଡ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କିବୋର୍ଡ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଦେନ୍ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଆଉ ରାକେଟ ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଦେଖ ଗୋଟେରେ ଯଦି ଜଣେ ୟୁଜ କରେ ତାକୁ ନିହାତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ। And two products are called supplementary if the amount of one can be increased without increasing or decreasing the amount of the other। ତ କଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ଡିମାଣ୍ଡ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର କୌଣସି ରିଲେସନ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଯିବ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ମାନେ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ବି ପଡୁନି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଗୁଡ୍ସ ଆର୍ ଟୁ ଗୁଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁଗେଦର। ଦେଖ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଣ ମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ କୌଣସି ରିଲେସନ ଏମିତି ନାହିଁ। If you have a car, you also need a petrol to run the car. If you have a TV, supplementary goods would be Amazon widget, which allow you to access much greater range of TV program। ତ କଣ ଯଦି ତମର କାର ଅଛି ତ ତମର ପେଟ୍ରୋଲ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ତମର ଯଦି ଟିଭି ଥିବ ଟିଭି ଥିଲେ ତାର ବେଟର ଟା କଣ ଆମାଜନ ର ଯଦି ୱିଜେଟ ହଉ କିମ୍ବା ତମର ଯଦି ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ର ଯୋଉ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ହଉ ଏସବୁ ଲଗେଇଲେ ସେ ଦେଖ ମାନେ ଆ ଭିତରେ କୌଣସି ରିଲେସନ ଅଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ। ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପସନ ତମେ ଆଇଦର ଟିଭି ଦେଖିପାରିବ ନହେଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ତମ ଆମାଜନ ୱିଜେଟ କୁ ବି ଆଲାଉ ମାନେ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବ। ତ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ରିଲେସନ ରହୁନି। Then ଆମେ ପଢିବା social relation of production। Social relation of production is another way of referring to the class structure। The social relation of production refers to the social relationship that people enter into the production or deliver goods and services। ତ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଲା ସେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ସେ ତା ଭିତରେ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ସେ ସବୁ ଆମ ସୋସିଆଲ ରିଲେସନ। The social relation of production are inevitable. Those of owners and non-owners or those who control the work and those who do not control the work। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରେ କଣ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା ସେଥିରେ ଯେତେ ଲୋକ ବି ଇନଭଲଭ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛିଟା ୱାର୍କ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜଣ ୱାର୍କ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନଥାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ ହିଁ ନଥାଏ। ସପୋଜ ଯୋଉ ୱାର୍କର ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଲା। ଯୋଉମାନେ ଡେଲିଭରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଲିଭରି ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଲା। In social relations, some relation of production way of thinking, social class is founded on the economy of any society, and it is a pattern of class relations that gives a society its central character। ତ ସୋସିଆଲ ରିଲେସନସିପ ରେ କଣ ଆମର ଇକୋନୋମିରେ କୌଣସି ଯୋଉ ସୋସାଇଟି ରହିଲେ ସେମିତି ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କି ତିଆରି ହଉଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ରିଲେସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ସୋସିଆଲ ରିଲେସନ। The totality of these relation of production constitutes the economic structure of the society। ତ production ରେ ପ୍ରୋସେସ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଡେଲିଭରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାବି ସବୁ ରିଲେସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେନ୍ କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଲର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ।
सोसाइटी आକୁ ହିଁ ନେଇକି ହିଁ ଗଠନ ହଉଛି। ଦେଖ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଅର୍ଗାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ମାର୍କେଟ, ରୁରାଲ ମାର୍କେଟ। ତ ଦେଖ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଗାଁରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ ନ କରିବେ ଦେନ୍ ସହରର ଲୋକମାନେ ବି କିଛି ପାଇବେନି। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ କଣ ଗୋଟେ ରିଲେସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। ଆମେ ସହରରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠଉଛେ, ଗାଁରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ସେମାନେ ସହରକୁ ପଠଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ରିଲେସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ଏଇ ସବୁ ହେଲା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିର ଫାଉଣ୍ଡେସନ on which arises a legal and political superstructure and which correspond definite forms of social consciousness। ତ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ consciousness create କରୁଛି। The mode of population of material life condition, the general processes of social, political and intellectual life। ତ ଆମର ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ହଉ, ପଲିଟିକାଲ ହଉ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲାଇଫ ହଉ, ଏଇ ସବୁ ଆମର ରିଲେସନ କୁ ନେଇକି ହିଁ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। It is not the consciousness of men that determine their existence, but the social existence that determine their consciousness. At a certain stage of development, the material productive process of society come into conflict with the existing relation of production। ତ କଣ ଦେଖ ଆମର ଟୋଟାଲ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ହଉ ଆମ ସୋସାଇଟି ହଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ କୁ ନେଇକି ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ମାନେ ବିଜି ରହିବେ ଦେନ ଆମ ସୋସାଇଟିର ବେଟର ଫର୍ମେସନ ହେଇପାରିବ। କେହି କାହା କାମରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବେନି। ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରୁଛେ ଆମେ ସେଇଟା କଣ ବେଟର ଭାବେ ଜାଣିଛେ। ଯଦି ଜଣେ ଯିଏ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି, ସେ କାମଟା ବେଟରରେ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ବୋଲି ସେ ପୋଜିସନରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହଉ, ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭିତରେ ହଉ, ଯାହାବି ସବୁ ରିଲେସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ସୋସିଆଲ ରିଲେସନ। ତ ସେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ରହିବେ ଦେନ୍ କୌଣସି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆସିବନି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ। ତ ଆମର ସରିଲା ଆଜି ତମର ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଓଲୋଜି। ତ ତମମାନେ ସିଲାବସ ଦେଖିବ, ଯଦି କିଛି ବାକି ଥିବ ତାହେଲେ କହିବ। ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ନୋଟଟା ଆଜି ଛାଡିଦେବି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରିଛ। ଓହୋ। କ୍ଲାସ ଟା ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବି।